Standard 8th, Subject General Science, Unit 1st, Living World and Classification of Microbes. Students, in previous video, we have seen the different scientists who proposes the different types of classifications by using different properties in the organisms. We also seen different criteria which is used by Whittaker. So that is the Robert Harding Whittaker, who proposes the 5 kingdom system of classification of organism, and he used criteria for his classification. Now today we are going to study about this classification of organism proposed by Whittaker. Okay, so first see the classification of living organism. So living organisms are classified into 2 groups. First see, there are 2 groups, main groups, and that is according to the complexity of the cell, and that 2 groups are prokaryotes and eukaryotes. So first see the living organisms. Living organisms, these classified into 2 groups according to the complexity of the cell. किती कॉम्प्लेक्स सेल आहे याच्यावर आधारित काय केलं आहे, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमला क्लासिफाय केलेलं आहे. कोणत्या 2 ग्रुप्समध्ये? प्रोकॅरियोट्स अँड युकॅरियोट्स. Now see, what is the meaning of this pro? Pro means primitive and carrion. Carrion means nucleus. So in this type of organisms, nucleus is primitive type, म्हणजे खूप ancient आहे किंवा खूप काय आहे आदिजीव जे आपण म्हणतो, तर अशा प्रकारचे काय आहेत organism that are present in the prokaryotes. So here prokaryotes do not have any distinct type of nucleus. यांच्यामध्ये तर हा जो डिफरन्स आहे तर तो तुम्ही 7th क्लासमध्ये हा स्टडी केलेला आहे प्रोकॅरियोट्स अँड युकॅरियोट्स मधला. सो प्रोकॅरियोट्स डू नॉट हॅव एनी डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. इन्स्टेड ऑफ द न्यूक्लियस दे हॅव न्यूक्लियॉइड. तर त्यांच्यामध्ये न्यूक्लियस नसतं, तर त्याच्याऐवजी काय असतं, न्यूक्लियॉइड असतं. Eukaryotes, they have distinct nucleus and different types of cell organelles in there, and here all that cell organelles have membrane bound. So that is the difference between prokaryotes and eukaryotes. Now see, these prokaryotic cells, all prokaryotic cells are unicellular. हे सगळे जे prokaryotic cell आहेत ते कसे आहेत, unicellular, because these consist of primitive type of nucleus. So these are the unicellular organisms. So in this type of, there is only one kingdom is present, and that kingdom is kingdom Monera. याच्यामध्ये फक्त काय तो एकच kingdom consist आहे. So that is kingdom Monera. मोनेरा हा फक्त काय आहे, एकच किंगडम याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. सो मोनेरा हॅव प्रोकॅरियोटिक टाइप ऑफ सेल. मोनेरामध्ये जे काही सगळे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यामध्ये सेलचा टाइप कसा असणार आहे, प्रोकॅरियोटिक्स असणार आहे. जनरली ऑल बॅक्टेरियाज आर कन्सिस्ट इन धिस किंगडम. याच्यामध्ये सगळे जे बॅक्टेरिया आहेत म्हणजे जीवाणू जे आहेत तर ते काय हे या टाइपचे ऑर्गॅनिझम याच्यामध्ये इन्क्लूड होतात. Now here is the next eukaryotic cells. Eukaryotic cells of this type of cell having 2 different types of organisms. या टाइपचे सेल असणारे काय आहेत, 2 टाइपचे ऑर्गॅनिझम्स आपल्याला दिसतात. आणि हे ऑर्गॅनिझम्स काय आहेत, तिकडे सम ऑर्गॅनिझम
organisms are unicellular. Some organisms are unicellular, and some are multicellular. Multicellular. Okay. See here, unicellular. Unicellular means cell having only body or organism have only one cell, and multicellular they have number of cells more than one. So all that consists in the multicellular organisms. Now here in unicellular organism, see there is only one kingdom is present in unicellular, and that kingdom is kingdom Protista. Kingdom Protista. So Protista, that are the organisms which have unicellular body, means organisms have only one cell, and that cell is a eukaryotic type of cell. याच्यामध्ये प्रोटिस्टामध्ये जे ऑर्गॅनिझम आहेत तर ते सगळे ऑर्गॅनिझम काय आहेत, युनिसेल्युलर आहेत, आणि शिवाय त्यांच्यामध्ये सेलचा टाईप कोणता आहे, युकॅरियोटिक टाईपची काय आहे, सेल आहे. ओके. सो आता हे प्रोटिस्ट कोण आहेत, जनरली जे प्रोटोझोन्स म्हणतो आपण, अमिबा, पॅरामेशियम, युग्लिना. सो ऑल दॅट विच हॅव्हिंग ओनली वन सेल इन देअर बॉडी, they are generally consist in this kingdom, in the kingdom Protista. Now see these multicellular organisms, they have three different types of groups. आता याच्यामध्ये मल्टीसेल्युलर जे आहेत त्यांच्यामध्ये मात्र आपल्याला होतात तीन वेगळ्या टाईपचे ग्रुप्स आपल्याला दिसतात इथं. See what is the difference between these three. So here multicellular organisms are classified into three different kingdoms, and that kingdoms are, first one is the kingdom fungi, here kingdom Plantae and kingdom Animalia. So these are three kingdoms. So multicellular organisms are differentiated into three different kingdoms: kingdom fungi, or kingdom Plantae and kingdom Animalia. So here see what is the difference between these two. Why these two are differentiated from each other. आता इथं फंगी आणि प्लांटी याच्यामध्ये डिफरन्शिएशन का केलंय बघा. इथं फंगसची जी सेल आहे त्याच्यामध्ये पण सेल वॉल प्रेझेंट असतं अराउंड द सेल. तुम्हाला माहिती आहे सेल जे आहे, फॉर एक्झाम्पल दिस वन इज द सेल. याचं काय असतं, हे सेल मेम्ब्रेन आहे. दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, आणि या सेल मेम्ब्रेनच्या बाहेर काय असतं, आणखीन एक लेअर प्रेझेंट असते. सो दॅट इज अ सेल वॉल. दॅट वन इज द सेल वॉल. तर ही जी सेल वॉल आहे ही फंगीमध्ये पण आहे आणि प्लांटीमध्ये पण आहे. देन व्हाय दीज आर टू डिफरन्शिएटेड फ्रॉम इच अदर. मेन थिंग इज प्लांटीज आर ॲटोट्रॉपिक बट फंगीज आर नॉट ॲटोट्रॉपिक, दे आर हेटरोट्रॉपिक. मीन्स सॅप्रोफायटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेझेंट इन द फंगस. फंगस जे आहे म्हणजे कवक किंवा बुरशी ही रेडीमेड जे फूड मटेरियल्स असतात, म्हणजे डिकेइंग फूड मॅटर जे आहे, कुजलेल्या पदार्थांवर काय होतात हे, किंवा मेलेल्या पदार्थांचे जे आहेत किंवा ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांच्यावर यांची काय होते, ग्रोथ होते. त्याच्यामध्ये असणारे स्टार्ची जे फूड आहे तर ते फक्त ॲब्सॉर्ब करणे, म्हणजे ॲब्सॉर्प्टिव्ह टाईप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दॅट इज प्रेझेंट इन द फंगस. प्लांटीमध्ये मात्र काय आहे बघा, प्लांट्स हॅव क्लोरोफिल, सो दे कॅन मेक देअर ओन फूड मटेरियल, आणि म्हणून ते काय करतात, स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. जरी दोघांमध्ये सुद्धा सेलमध्ये ही युकॅरियोटिक सेलच आहे दोघांमध्ये,
सेल वॉल पण प्रेझेंट आहे त्यांच्यामध्ये, पण सेलचं स्ट्रक्चर जे आहे ते मात्र याच्या दोघांमध्ये काय आहे, डिफरंट आहे. याच्यामध्ये क्लोरोफिल नाही आणि याच्यामध्ये मात्र काय आहे, क्लोरोफिल प्रेझेंट आहे. म्हणून हे दोन्ही काय एकमेकांपासून दोन वेगळे किंगडम्स पाडलेले आहेत. आता आणखी काय बघा, हे पण काय आहे, हेटरोट्रॉपिक आहे. आणि किंगडम ॲनिमलिया म्हणजे ॲनिमल्स जे आहेत तर ते पण काय आहे, हेटरोट्रॉपिक आहे. सो दे डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गॅनिझम फॉर देअर फूड. एकतर ते प्लांट्स असतील किंवा अदर ॲनिमल्स असतील तर त्यांच्यावर ते काय करतात, डिपेंड असतात. किंगडम ॲनिमलियामधले ऑर्गॅनिझम तरी पण ह्यांना आणि ह्यांना म्हणजे फंगी आणि ॲनिमलिया हे दोन डिफरन्शिएट केलेले आहेत बिकॉज ऑफ द सेल वॉल. यांच्यामध्ये जे सेल आहे तर त्याच्यामध्ये त्याच्या बाहेर काय आहे, एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेझेंट असते म्हणजे सेल वॉल प्रेझेंट इन द फंगी बट cell wall is absent in the animals and this is the main difference of fungi and animalia. आणि म्हणून अशा प्रकारे डिफरन्शिएशन होतं आणि म्हणून हे तीन डिफरंट किंगडम्स काय आहेत या मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझममध्ये पाडलेले आहेत. सो टोटल ऑल दीज आर 5 किंगडम्स आणि अशा प्रकारे हे काय झाले बघा इथं 5 किंगडम झालेले आहेत. सो दिस वन इज first, this one is second, this one is third, this one is fourth and this one is fifth kingdom. So thus, so this is the 5 kingdom system of classification of organism which is proposed by Whittaker. ही जी आहे ही सिस्टीम जी आहे क्लासिफिकेशनची ही काय केली, विटाकर हा जो सायंटिस्ट आहे त्यानं प्रपोज केलेली काय आहे, क्लासिफिकेशनची सिस्टीम आहे असं आपण म्हणू शकतो. आता इथं बघा तर हे क्लासिफिकेशन जे आहे तर या क्लासिफिकेशन नंतर आपण काय करूया, त्याचे जे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत सो दॅट आर आपण वन बाय वन याचे बघू शकतो. याच्यामध्ये पहिला आपण फर्स्ट किंगडम बघूया. फर्स्ट किंगडम दॅट इज द किंगडम मोनेरा. So first kingdom is kingdom Monera. So these kingdom have different characteristics or the organisms which are included in this kingdom that have different characteristics. So here see जनरली मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे जनरली याच्यामध्ये काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत तर सो दीज हॅव प्रोकॅरियोटिक टाईप ऑफ सेल अँड ऑल द ऑर्गॅनिझम्स आर युनिसेल्युलर. याच्यामध्ये असणारे जे ऑर्गॅनिझम आहे तर ते काय आहेत, युकॅरियोटिक टाईपचे सेल त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असते आणि युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहेत, सगळे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहेत. सो देर इज वन ॲक्टिव्हिटी इज गिवन हिअर सी इन द टेक्स्टबुक. Take a small drop of curd or buttermilk on the clean glass slide. Dilute it with a little water. Carefully keep a cover slip and observe it under high power of a compound microscope. What did you see? आता याच्यामध्ये ही ॲक्टिव्हिटी आपण हे करणं आपल्या घरी शक्य होणार नाही तर इथं काय करायचं आहे बघा, तर एक काय करायचे, स्लाईड घ्यायची. स्लाईड तर त्याच्यावर आपल्या घरी असणारा कट, दही किंवा ताक जे आहे त्याचा एक थेंब घालायचा आणि त्याला स्प्रेड करायचं, पसरवायचं. त्याच्यावर कव्हर स्लिप घालून जेव्हा आपण काय करतो, हे मायक्रोस्कोपला पाहतो, त्याचं ऑब्झर्वेशन करतो तर आपल्याला तिथे डिफरंट काय असतात, असे बॅक्टेरियाज दिसतात. सो दॅट बॅक्टेरियाज आर लॅक्टोबॅसिली टाईप ऑफ बॅक्टेरिया. तर याचा जो बॅक्टेरियाचा टाईप जो आहे जो कर्डमध्ये किंवा बटरमिल्कमध्ये आपल्याला सापडतो तर त्याचं नाव आहे लॅक्टोबॅसिलस. तर हे जे बॅक्टेरियाज आहेत तर ते त्यांचा शेप काय आहे, डिफरंट शेपचे ते असतात, डिफरंट शेपमध्ये हे अवेलेबल असतात. सो व्हेन वी ऑब्झर्व द स्लाइड अंडर मायक्रोस्कोप सो वी हॅव small rod like micro that are
लॅक्टोबॅसिलिस टाईप ऑफ बॅक्टेरिया. तर त्यांचा टाईप कोणता आहे किंवा त्याला काय म्हटलं जातं, लॅक्टोबॅसिली बॅक्टेरिया विच आर प्रेझेंट इन द कर्ड ऑर बटरमिल्क. सो ऑल टाईप ऑफ बॅक्टेरियाज अँड ब्ल्यू ग्रीन अल्गीज दॅट आर इन्क्लुडेड इन द किंगडम मोनेरा. मोनेरामध्ये सगळ्या प्रकारचे बॅक्टेरियाज आणि ब्ल्यू ग्रीन अल्गी जे आहेत तर ते काय असतात या मोनेरा हा जो किंगडम आहे त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेले आपल्याला दिसतात. इथं म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कुठले कुठले आहेत बघा, ऑल बॅक्टेरियाज अँड ब्ल्यू ग्रीन अल्गी. So these type of organisms are present in the monera. आता हे जे बॅक्टेरियाज आहेत तर ते पण कुठल्या टाईपचे आहेत बघा. एक तर डिफरंट टाईपचे किंवा शेपचे डिफरंट असे बॅक्टेरिया त्याच्यामध्ये इन्क्लूड आहेत. फॉर एक्झाम्पल क्लोस्ट्रिडियम टिटॅनी, स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी, स्टॅफिलोकॉकस ऑरियस, त्याच्यानंतर लिगिओनेला न्यूमोनी, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलियम, साल्मोनेला टायफी, व्हिब्रिओ कॉलरी, ट्रिपॅनिमा पॉलिडम, असे डिफरंट टाईपचे काय आहेत हे बॅक्टेरियाचे टाईप्स आपल्याला सांगता येतील. हे डिफरंट ठिकाणी आपल्याला वेगळ्या ठिकाणी हे काय होतात मिळतात. नाऊ व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स, व्हॉट आर द मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ किंगडम मोनेरा. याच्यामध्ये याचे काय करूया आपण, वैशिष्ट्ये कोणकोणती आहेत ही आपण पाहूयात. ज्याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन जेव्हा आपण मगाशी बघितलं तर त्याच्यामध्ये काही आपण याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले आहेत. याच्यात मेन कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस किंगडम मोनेरा इज ऑल द ऑर्गॅनिझम्स आर युनिसेल्युलर. याच्यामधले सगळे ऑर्गॅनिझम काय आहेत, व्हॉट इज द मेन कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो ऑल ऑर्गॅनिझम्स आर कसले आहेत, युनिसेल्युलर आहे. सगळे ऑर्गॅनिझम युनिसेल्युलर. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ युनिसेल्युलर. युनिसेल्युलर मीन्स they have only one cell in their body. They are maybe autotrophic or heterotrophic. They may be हे काय असू शकतात, याच्यामध्ये ॲटोट्रॉपिक असू शकतात किंवा बरेचसे सगळे जे आहेत तर ते कसे आहेत, हेटेरोट्रॉपिक आहेत. कसे आहेत, हेटेरोट्रॉपिक. याच्यामध्ये ब्ल्यू ग्रीन अल्गी जी आहे तर ती काय आहे, ॲटोट्रॉपिक आहे. आणि बाकीचे सगळे जे बॅक्टेरियाज आपण म्हणतो तर त्या सगळ्या कशा आहेत, हेटेरोट्रॉपिक आहेत. ॲटोट्रॉपिक मीन्स स्वयंपोषी, सो दे कॅन मेक देअर ओन फूड मटेरियल. हेटेरोट्रॉपिक मीन्स परपोषी, सो दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गॅनिझम फॉर देअर फूड. ते स्वतःच्या अन्नासाठी काय होतात, दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमवर डिपेंड असतात. So this is the second characteristic. Now see, these are prokaryotic cells without a distinct nucleus or cell organelles. हे कसले आहेत, so they have prokaryotes. कोण आहेत हे, prokaryotes आहेत. with or without a distinct nucleus. यांच्यामध्ये न्यूक्लियस नाही. instead of that nucleus is present. याच्यामध्ये न्यूक्लियस नाही आहे, याच्यामध्ये डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस आपल्याला बघायला मिळत नाही. न्यूक्लियसच्या ऐवजी त्यांच्यामध्ये काय असतं, न्यूक्लियर प्रेझेंट असतं. अँड दे डू नॉट हॅव एनी स्पेसिफिक टाईप ऑफ सेल ऑर्गॅनिलीज ऑल्सो. म्हणजे पेशी अंगके जी आहेत ती पण यांच्यामध्ये पूर्ण सगळीच पेशी अंगके याच्यामध्ये प्रेझेंट नसतात. सो ऑर्गॅनिझम्स ऑफ मोनेरा they are prokaryotes. They without a nucleus and cell organelles. याच्यामध्ये न्यूक्लियस आणि सेल ऑर्गॅनिलेज absent असतात. सो these are the characteristics of किंगडम मोनेरा. हे आपल्याला याच्यामध्ये काय दिसतात, कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण बघितले आता आणि त्याचे एक्झाम्पल बघितलं कुठल्या टाईपचे ऑर्गॅनिझम याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत ते. आता याच्यानंतर सेकंड जे किंगडम आहे तर तो काय आहे, किंगडम
प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा. आता प्रोटिस्टाचे आपण काय करूया, कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण ऑब्झर्व बघूया पहिला. सो हिअर वन ॲक्टिव्हिटी इज गिवन. व्हॉट इज ॲक्टिव्हिटी सी? प्रिपेअर अ टेम्पररी माउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वॉटर ऑन ग्लास स्लाइड. ऑब्झर्व इट अंडर लो पॉवर अँड हाय पॉवर ऑफ मायक्रोस्कोप. सो हिअर सी, आता पाऊस पडतोय, पाणी साठलं आहे डबक्यांमध्ये वगैरे. तर अशा ठिकाणी जिथं पाणी साठलेलं आहे 2-3 दिवस, तर अशा ठिकाणी पाण्याचा एक ड्रॉप घ्यायचा, तो स्लाईडवर घ्यायचा, कवर स्लिप घालायची आणि ती काय करायची, आपल्याला मायक्रोस्कोप खाली आपण ऑब्झर्वेशन त्याचं करू शकतो. सो वी सी दॅट, सो वी विल फाइंड देअर आर सम मूविंग और मोबाईल मायक्रोब्स विथ इरेग्युलर शेप्स अँड दीज मायक्रोब्स आर अमिबा. आपल्याला त्या मायक्रोस्कोप खाली आपण जेव्हा ऑब्झर्वेशन करतो तर तेव्हा आपल्याला तिथे काही मूव्हिंग बॉडीज दिसतात किंवा मूव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स दिसतात विच डू नॉट हॅव अ पर्टिक्युलर शेप. कुठलाही रेग्युलर असा किंवा नियमित असा आकार नसणारे असे काही मूव्हिंग बॉडीज आपल्याला त्या स्टॅग्नंट जे वॉटर आहे तर त्याच्यामध्ये आपल्याला सापडतील किंवा आपल्याला ऑब्झर्व आपण करू शकतो त्याचं. सो दॅट आर अमिबाज. तर ते काय आहे, अमिबाज आहेत. तर ह्या अमिबाजमध्ये ॲक्च्युली दॅट अमिबाज आर इन्क्लुडेड इन द किंगडम प्रोटिस्टा. हे जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत हे या प्रोटिस्टा या किंगडममध्ये काय आहेत, इन्क्लूड आहेत. आता त्यांना याच्यामध्ये काय इन्क्लूड केलेले आहेत, त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स सी हिअर. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टाचे आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स बघूया. सो दीज प्रोटिस्टा, इथं प्रो मीन्स मला पुन्हा प्रिमिटिव्ह ऑर्गॅनिझम जे आहेत, म्हणजे जे खूप ॲन्शंट काळापासून म्हणजे सुरुवातीपासून जवळजवळ जे प्रेझेंट आहेत आणि आत्ताही काय आहेत ते प्रेझेंट आहेत, असे जे युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम आहेत त्यांना या प्रोटिस्टा किंगडममध्ये काय केलं आहे, इन्क्लूड केलेलं आहे असं आपण बघू शकतो. तर याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स पहा, 1 by 1 वी सी द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. Protista are single celled microorganisms with well-defined nucleus enclosed in a nuclear membrane. ह्याच्यामध्ये हे जे काय आहे ॲक्च्युली ऑर्गॅनिझम्स आहेत हे पण कसे आहेत, युनिसेल्युलर आहेत. सिंगल सेल्युलर म्हणजेच कसे आहेत ते युनिसेल्युलर. बट दीज हॅव डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. यांच्यामध्ये मात्र काय आपल्याला दिसतं, न्यूक्लियस आहे. अँड दॅट न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियसच्या भोवती काय आहे, न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन प्रेझेंट आहे. फॉर एक्झाम्पल दिस वन इज अ सेल. न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे आणि न्यूक्लियसच्या भोवती काय आहे, दॅट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन अँड दॅट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. आणि अशा प्रकारे काय आहे, सेलचं स्ट्रक्चर या प्रोटिस्टामध्ये आपल्याला दिसतं. जरी सिंगल सेल असले तरी याच्यामध्ये आपल्याला डॉमिनंट असा म्हणजे ठळकपणे दिसणारा काय आहे, न्यूक्लियस आपल्याला तिथं आपण बघू शकतो. न्यूक्लियस हॅव्हिंग न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन ऑल्सो. फक्त न्यूक्लियसच नाही तर त्याच्या भोवती काय आहे, दॅट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, दॅट इज अ न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन. याच्यानंतर दे हॅव सुडोपोडियाज or hair like cilias or whip like flagellas. आता याच्यामध्ये काय काय बघा, याच्यामध्ये काय काय आहे, these have pseudopodias किंवा hair like काय आहे, cilia or whip like, whip म्हणजे चाप्यासारखा असणारा फ्लॅजेला आहे. फॉर व्हाय, कशासाठी, वा. सो दे आर फॉर लोकोमोशन. कशासाठी आहेत हे, लोकोमोशनसाठी. आता फॉर एक्झाम्पल बघा, सुडोपोडियास. सुडोपोडियास म्हणजे फाल्स लेग्स. हे काय आहे, फाल्स लेग्स. सुडो
सुडोचा अर्थ होतो फॉल्स म्हणजे खोटे, सॉरी, आणि पोडाज म्हणजे लेग्स, म्हणजे कसले आहेत त्याच्यामध्ये फाल्स खोटे पाय आहेत. आता हे कोणामध्ये असतात? अमिबामध्ये असतात. फॉर एक्झाम्पल अमिबामध्ये असा काय करतो तो सुडोपोडियाज, याला काय म्हणायचं? सुडोपोडियाज. असा तो स्वतःचा शेप काय करतो? चेंज करत जातो आणि त्याची मुवमेंट होत जाते. आणि याला म्हणजे हे नेहमीच काय डेफिनेट नाही आहे, पूर्णपणे काय आहेत हे डेफिनेट म्हणजे स्थिर नाही आहे, तर ते नेहमीच काय होत असतात? चेंज होत असतात. आणि म्हणून याला काय म्हणतात? या अशा प्रकारचं जे स्ट्रक्चर तयार होतं त्याला सुडोपोडियाज म्हणतात. आता हे सुडोपोडियाजचा यूज करून अमिबा जो आहे, अमिबा, सो त्याच्यामध्ये काय होतं? लोकोमोशन होतं. सुडोपोडियाज. सिलियाज कोणामध्ये असतात बघा? सिलियाज, सो दॅट आर द हेअर लाईक स्ट्रक्चर. सिलियाज जे आहे तर ते हेअर सारखे दिसणारे काय आहे? स्ट्रक्चर आहे. सो दीज आर प्रेझेंट इन द paramecium. These are present in the paramecium. See, so this one is the structure. Slipper shaped parameciums are here. तर याच्यामध्ये सिलियाज प्रेझेंट असतात. So these are the cilias. Body is covered by hair-like structure that is called as cilias. तर हे सिलियाज जे आहे, सिलियाजची काय होते? मुवमेंट होते आणि हा पॅरामेशियम काय करतो? मग एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी त्याचं लोकोमोशन होतं, तो जाऊ शकतो. सो दीज आर द सिलियाज. विथ द हेल्प ऑफ सिलियाज पॅरामेशियम मध्ये काय होतं? मुवमेंट किंवा लोकोमोशन होतं. त्याच्यानंतर आता थर्ड जे आहे फ्लॅजेला. फ्लॅजेला हे व्हीप सारखं दिसणारं काय आहे? स्ट्रक्चर. फॉर एक्झाम्पल समजा जर हा काय घेतला आपण, युग्लिना घेतला आपण, तर त्याच्यामध्ये असा व्हीप सारखा दिसणार आहे, म्हणजे चापकासारखं दिसणार काय आहे? फ्लॅजेला प्रेझेंट आहे. तर हा फ्लॅजेलाची काय होते? मुवमेंट होते आणि हा जो युग्लिन आहे तर तो काय करू शकतो? लोकोमोशन करू शकतो. अशा टाईपमध्ये या प्रोटिस्टामध्ये डिफरंट टाईपचे काय असतात? लोकोमोटिव्ह ऑर्गन्स जे आहेत तर ते आपल्याला दिसतात आणि विथ द हेल्प ऑफ दीज ऑर्गन्स त्याच्यामध्ये लोकोमोशन होतं. सुडोपोडिया अमिबामध्ये, सिलियाज पॅरामेशियममध्ये आणि फ्लॅजेलाज आर प्रेझेंट इन युग्लिना. ओके. नाव नेक्स्ट वन सी these some organisms are autotrophs and some are heterotrophs. याच्यामध्ये काही ऑर्गॅनिझम जे आहेत तर ते कसे आहेत बघा? ॲटोट्रॉप्स आहेत. ॲटोट्रॉप्स म्हणजे स्वयंपोषी आणि काही ऑर्गॅनिझम जे आहेत तर ते कसे आहेत? हेटरोट्रॉप्स. म्हणजे कसे आहेत ते? हेटरोट्रॉप्स म्हणजे परपोषी आहेत. आता हा ॲटोट्रॉप कोण आहे? ॲटोट्रॉप्स फॉर एक्झाम्पल युग्लिना जो आहे, त्याच्यानंतर वॉलवॅक्स जो आहे, वॉलवॅक्स हे काय आहेत? ॲटोट्रॉप्स आहेत. बिकॉज दे कन्सिस्ट ऑफ दॅट कन्सिस्ट ऑफ क्लोरोफिल. याच्यामध्ये काय असतं? क्लोरोफिल प्रेझेंट असतं आणि देअरफॉर दे आर कॉल्ड ॲज अ ॲटोट्रॉप्स. म्हणजे याच्यामध्ये एक्झाम्पल काय बघा? युग्लिना आणि कोण? वॉलवॅक्स जो आहे तर तो काय आहेत? हे ॲटोट्रॉप्स आहेत. आणि अदर जे आहेत तर ते काय आहेत? फॉर एक्झाम्पल अमिबा, पॅरामेशियम हे काय आहेत? हेटरोट्रॉप्स आहेत. अमिबा, पॅरामेशियम दीज आर द हेटरोट्रॉप्स. म्हणजे ज्याच्यामध्ये काय आहे? क्लोरोफिल प्रेझेंट आहे असे ॲटोट्रॉप्स पण या प्रोटिस्टामध्ये प्रेझेंट आहेत आणि ॲटोट्रॉप्स क्लोरोफिल नसणारे जे आहेत तर ते हेटरोट्रॉप्स सुद्धा काय आहे त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. तर हे काय बघितलं आपण? काही कॅरेक्टरिस्टिक बघितले, त्याचे एक्झाम्पल आपण सांगू शकतो. फॉर एक्झाम्पल कुठले कुठले बघितले? युग्लिना, वॉलवॅक्स हे ॲटोट्रॉप्स आहेत. त्याच्यानंतर पॅरामेशियम, अमिबा, सो दीज आर हेटरोट्रॉप्स. These are heterotrophs. Okay, protista. So here we saw the characteristics of kingdom Monera and Lana, protista. Now see exercise. आता exercise काय करायचं बघा? Write down the chart of classification of living organism. लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम जे आहे त्याचा चार्ट जो दिला आहे
टेक्स्टबुकमध्ये, तो काय करायचा वहीमध्ये लिहून काढायचा. अँड ऑल्सो कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा अँड प्रोटिस्टा, या दोन्हीचे कॅरेक्टरिस्टिक्स पण काय करायचे आहेत लिहायचे आहेत आणि त्याचे एक्झाम्पल्स पण. सो दिस वन इज अ एक्सरसाइज. राईट characteristics and examples of कशाचे किंगडम मोनेरा आणि किंगडम प्रोटिस्टाचे. आणि काय करायचं आहे चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. सो हे काय क्वेश्चन्स. सो दिस वन इज द एक्सरसाइज फॉर टुडे.